ಹಾರಿಯೋಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಈಜಿಗೋಗಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಹಾರಿಗೋಗಲು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಈಜಿಗೋಗಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದು ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಈಗಲೇ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದು ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಈಗಲೇ ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಹಾರಿಗೋಗಲು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಈಜಿಗೋಗಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲ ಆ ಮದೀನದ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಖಾತಮುಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್, ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಖಾತमुल मुरसलीन. मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तुमसे कोई नहीं. सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन. चांद से बद के गए तेरे प्यारे जबी, चांद से बद के गए तेरे प्यारे जबी. मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, तुमसे कोई नहीं. सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन. जन्नतुल ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. തങ്കലിബാസോ അതു പട്ടുമെത്തയോ, സ്വർണ്ണരഥം മീക്കിടുവാൻ കുങ്കുമത്തോപ്പോ, കുങ്കുമത്തോപ്പോ. തങ്കലിബാസോ അതു പട്ടുമെത്തയോ, സ്വർണ്ണരഥം മീക്കിടുവാൻ കുങ്കുമത്തോപ്പോ, കുങ്കുമത്തോപ്പോ. മുത്തുറസൂലിന്റെ കണ്ണശതനായ ഖദീജത്തോരാണോ, മുത്തുറസൂലിന്റെ കണ്ണശതനായ ഖദീജത്തോരാണോ. മുത്തക്കണ്ണൂരിന്റെ കൈനസകെല്ലാം കൊഞ്ചനം മുഞ്ചാണ്, എന്തൊരു ആഘോഷനാളാണ്. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ത്വാഹ നബി, ത്വാഹ നബി വെള്ളഫീലിലേറി മാറി ചമയണേ. ദാവൂദോർ വീണകൂട്ടി നിൽക്കണേ, ദാവൂദോർ വീണ മീട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടി നിൽക്കണേ. അസിയ ബിബി, മറിയം കുടി, അസിയ ബിബി മറിയം കൂടി തായോർത്തിടും നല്ലരാ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ത്വാഹ നബി, ത്വാഹ നബി വെള്ളഫീലേറി മാറി ചമയണേ. ദാവൂദോർ വീണ മീട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടി നിൽക്കണേ, ദാവൂദോർ വീണ മീട്ട് കോപ്പ് കൂട്ടി നിൽക്കണേ. അസിയ ബിബി, മറിയം കൂടി, അസിയ ബിബി മറിയം കൂടി തായോർത്തിടും നല്ലരാ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പന്തലൊന്നുറങ്ങണേ, ജിൽ ജിൽ കീലക്കിയൊന്ന് ദഫ് മേളമുയരണേ. ശുക്രൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മത്സരം തുടരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോഡ് ലെറ്റർ എച്ച്. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നത് അറബി പ്രസംഗ മത്സരമാണ്. ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ദാവനഗര ആസന ജില്ലയുടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ಎತ್ರയും പെട്ടെന്ന് ರಿಪೋರ್ಟ್ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ಅರಬಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا من جنى مشيخنا يا أحمد الرفائنا وشيخنا يا مولانا من جنى مشيخنا يا أحمد الرفائنا وشيخنا സാരസ്വരവും വിഷം നൂറേ സാരസ്വരവും പോകും താരേ മറുമോ അരകെ മണം നൽകുവാൻ يا مولانا من جنى مشيخنا يا أحمد الرفائنا وشيخنا يا مولانا من جنى مشيخنا يا أحمد الرفائنا وشيخنا خواجہ خواجہ یا خواجہ خواجہ معین خواجہ 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 یا خواجہ معین خواجہ خواجہ یا خواجہ خواجہ معین خواجہ 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 سردار معین آیو رے آیو جستی دولہ بنی ہے آئے معین الدین انگنا بنی ہے خوشیاں بناؤ گلیاں سجاؤ دل جھوم 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 مورے انگنا معین الدین آیو رے مورے انگنا معین الدین آیو رے مورے अंगना मोइनुद्दीन आयो रे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयो रे अजमेर राज सलाम चलो परदायो नंगइंद अजमेर हाजर आदर बारग नंगल बिलियन केटिंत नंगल बिलियन केटिंत अजमेर राज सलाम चलो परदायो नंगइंद अजमेर हाजर आदर बारग नंगल बिलियन കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ബില്ലിയൻ കേട്ടിട്ട് കവികൾ പാടി പാടി കവിതം ഇനിയും ബാക്കി കവികൾ പാടി പാടി കവിതം ഇനിയും ബാക്കി പടപ്പുകളെല്ലാം കവികളുമാരും എഴുകിത്തീരില്ല പടപ്പുകളെല്ലാം കവികളുമായി എഴുകിത്തീരില്ല നബിയുടെ മദ്ഹിലറിഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഫിർദൗസേ നബിയുടെ മദ്ഹിലറിഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഫിർദൗസേ ലാ യുമിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ലാ യുമിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ഇല്ലാ ബിഹുബ്ബി റസൂലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇതോടെ ഈ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സരാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ಎತ್ತಿಚೇರണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡದಂತಹ ಸರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿയിൽ അറബി പ്രസംഗ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. മത്സരാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മത്സരാർത്ഥിയുടെ കോഡ് ലെറ്റർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജഡ്ജസിനെ സമീപിച്ച് വിഷയം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മത്സരാർത്ഥിയുടെ കോഡ് ലെറ്റർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജഡ്ജസിനെ സമീപിച്ച് വിഷയം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുക.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. العلماء والقضاة المحترمون وجميع الأصدقاء الأعزاء، اليوم الإنترنت هو موطن لنا جميعا، لأننا لا نعرف ما إذا كان لدينا هذا القدر من المعرفة حول منزلنا نفسه. قال العلماء: الوقت سيف إن لم تقطعه قطع. ولكن لدينا معلومات كاملة عن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت التي نستخدمها يوميا، ولكن يمكن القول أنه من خلال الانغماس كثيرا في هذا الأمر لا تحدث سوى آثار الجانبية. هذه ليست قصتنا فقط، قصة أطفالنا أيضا متشابهة. يواجه الأطفال الذين يذهبون في المدارس والجامعات اليوم مشاكل بسبب اعتمادهم الكامل على الإنترنت، يخاطرون بالتصرف مثل البالغين في سن مبكرة نظرا لعدم وجود حدود للإنترنت. فإن أطفال أسرتك معتادون على الذهاب إلى أي مكان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. أختم كلامي مع وصية دعاء: لا تنسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أختم كلامي مع وصية الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. മത്സരാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കോഡ് ലെറ്റർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷയം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജഡ്ജസിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹൈസോൺ വിഭാഗത്തിലെ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മലയാള പ്രസംഗം, ഹൈസോൺ വിഭാಗത്തിലെ ಮಲಯಾಳ ಪ್ರಸಂಗಂ ಒಂದಾಂ ವೇದಿയിലേക്ക് ಮಾറ്റിയിരിക്കുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಹೈಸೋನ್ ವಿಭಾಗದ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷಣ ಒಂದನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إني أريد أن أتكلم عن أئمة المدرسة. المدرسة ضرورة التعليم. المدرسة مركز الوفاء على القيام الإنساني. يتم تدريس السلام والمدرسة والعيش الدين والمدرسة لا يتم المدرسة هي ضرورة مركز الوفاء والقيام الإنساني. يتم مدرسة غير نستا لأنهم يرجعون اتهامة باطلة ما يتم تدريسه في المدرسة. أيها الإخوان، انظروا تعلم القرآن، تعلم التلاوة الحديثة، تعلم الفقه، تعلم الجغرافيا وعلوم الأرض والرياضية، كلها يتم تدريسه في المدرسة. وفقك الله لإكمال الآيات التساؤل تعلم كل شيء. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മത്സരം തുടരുന്നു. ലെറ്റർ സി, ഡി വിഷയം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الرسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها السادة المحترم وأساتذة الكرام وطلباء العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان إن العلم نور والجهل ظلمية وله أهمية كثيرة في الإسلام تلهي ربيع الأول في غار هراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات لا يتميز الإنسان بين خير وشر والحق والباطل إلا بعلمه وعمله ولكن صاحب الجهل والضلالة الإنسان يخرج الدرجات الأولى بالعلم لا يمكن شرف الفضيلة بدون العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة فليس ضروري العلم والمعرفة لكل فرد لوصول الشرف والجنة فليجتهد لوصول العلم جهدا كثيرا فلا نغفل عنه عيلا أختتم كلامي مع الوصية بالدعاء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Letter D. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد أيها الساداتنا الكرام والزملاء الأعزاء في هذه المناسبة الجميلة إني ألقي إليكم بعض كلمات عن عيوب الإنترنت. الله يوفق. في أي موضوع يمكن أن نرى خيرا وسرا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن هناك أشياء جيدة كثيرة إلا أنها سيئة بشكل مضاف وبما أنني كنت أنوي أن ألقي إليكم بعض كلمات عن عيوب الإنترنت. الله يوفق. في أي موضوع يمكن أن نرى خيرا وسرا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن هناك أشياء جيدة كثيرة إلا أنها سيئة بشكل مضاف. بحسب دراسة حديثة أجرتها إحدى المنظمات العالمية المشهورة فإن استخدام وسائل الإنترنت يسبب العديد من الأمراض في جسم الإنسان. أطفالنا الذين هم ممتلكاتنا الثمينة يصيرون في طريق خاطئ بسبب هذا الاستخدام بدلا من مستقبل أفضل ويؤدي الأدمان على وسائل الإنترنت إلى الكسل في الدراسة وقلة الحماس أنشطة الأخرى ومع ذلك إلى الوالدين. يظهر الإسيان أيضا عند الأطفال وقال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس. لكن اليوم أطفالنا فإنهم يحملون أسلحة فتاكت بأيدي ينبغي أن تحملوا الأقلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಇ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الرئيس المحترم، أساتذة الكرام، أصدقائي الأعزاء، يسعدني أن أقف أمامكم اليوم لأتحدث عن رؤيتي وأحلامي للهند، هذا البلد الذي يجسد التنوع والتاريخ والثقافة العريقة. الهند التي أحلم بها ليست مجرد بلد، بل رؤية لمستقبل أفلى لنا جميعا. الهند التي أحلم بها هي بلد السلام والوحدة، نعيش معا بكل اختلافاتنا في الدين والثقافة واللغة، نحترم بعضنا البعض، نعمل من أجل رفعة الوطن. الهند التي أحلم بها هي بلد التكنولوجيا والتقدم. الهند التي أحلم بها هي بلد العدالة والمساواة. لا أريد أن أتكلم أكثر، أختتم كلامي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മത്സരം തുടരുന്നു. ലെറ്റർ എഫ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الرئيس المحترم، أساتذة الكرام والزملاء وأحباء، وهذه النفلة المباركة، العلم معرفة شيء على حقيقة، كالعلم بالله بعد جهد، لا تدرك العلم إلا بعد جهد، ولا يترك العلم إلا بعد جهد، معان كثيرة كالعلم بالعقائد والعلم اللغات والترجي والأنساب وعلوم الطبيعة كالرواية. يقول الله عز وجل: أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكل فرد من أمته يتعلم أي علم يكون له ولا غيره نفع في دينه ودنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಇದೀಗ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا واسعا لفضله وكرمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه الفائزين بمقاربته، أما بعد. أيها الأساتذة الكرام ورؤساء الأعزة والسامعون الفضلاء، أولا وقبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى من الوقوف أمامكم في هذه الحفلة المباركة. أريد أن ألقي إليكم كلماتي حول موضوع أهمية مدرسة شريعة الإسلام في عصرنا. أولا وقبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. أيها المؤمنون، فمن المعلوم عند جميع المسلمين وعند أهل العلم أن التفقه في الدين والتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات ومن أهم الفروض. أن التفقه في الدين والتعلم العلم الشرعي لعبادة الله عز وجل، خلق الخلقة ليعبدوا، وأرسل الرسول لذلك، أمر العباد بذلك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أيها الإخوة إن هذا الزمان زمان فساد لأن أهل هذا الزمان كثيرا ما لا يكرموا كبيرنا ويرحموا صغيرنا بدل لا يعلم كيف تكرم الآباء والأمهات كيف تكرم الآباء والأمهات وسبب كل ذلك لتعلم العلم الشرعي لتعلم العلم الشرعي أن نتفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أهم الواجبات ومن أهم الفروض مع الآداب كانوا يكرمون الكبير ويرحمون الصغير. أحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبا شديدا إن الحب يجعل الله العسر يسرا والمر حلوا وصعبة سهلا والطهور عبطا تبرا إنه لعلة لكنها لن تبرئك من كل علة. مثلا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي يدارس في المدارس ارحموا من في الأرض ويرحمكم من في السماء. أختتم الكلام وأوصيكم بالدعاء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ಇನ್ನೀಗ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಬೇಕಾದ್ದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು. ಹೈಝೋನ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 507 531 500. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बदरीना पुनीत भूमि अमरवाद पुण्य भूमि ಸ್ಮರಣೀಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ವೀರ ಸ್ವಹಾಬರಿಗೆಂದು ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತ ಧನ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಾಣಲೆನಗೆ ಆಸೇರಿದೆ. ಮನವು ನಿತ್ಯ ಬೇಡ ತೊಡಗಿದೆ. ಭದರಿನ ಪುನೀತ ಭೂಮಿ ಅಮರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸ್ಮರಣೀಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ವೀರ ಸ್ವಹಾಬರಿಗೆಂದು ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತ ಧನ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಾಣಲೆನಗೆ ಆಸೇರಿದೆ. ಮನವು ನಿತ್ಯ ಬೇಡ ತೊಡಗಿದೆ. ವಿಜಯ ವೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಡಲೆನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಲ್ಲಾ. ವಿಜಯ ವೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಡಲೆನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಲ್ಲಾ. ದೀನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆರೆದ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಧೀರರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಶೂರರಲ್ಲಿ ಶೂರರು. ದೀನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆರೆದ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಧೀರರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಶೂರರಲ್ಲಿ ಶೂರರು. ಅಮರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯರಾದರು ಭದರಿನ ಅವೀರ ಶೂರರು. ಅಮರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯರಾದರು ಭದರಿನ ಅವೀರ ಶೂರರು. ಮುತ್ತು ರಸೂಲರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದರು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ ನೆಲ್ಮೆಯೆಂದು ಮೆರೆದರು. ಮುತ್ತು ರಸೂಲರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದರು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ ನೆಲ್ಮೆಯೆಂದು ಮೆರೆದರು. ಜಗದ ಶಾಂತಿಗೆಂದು ಮೊಳಗಿಸಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಜಗದ ಶಾಂತಿಗೆಂದು ಮೊಳಗಿಸಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಭದರಿನ ಪುನೀತ ಭೂಮಿ, ಅಮರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ವೀರ ಸ್ವಹಾಬರಿಗೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತ ಧನ್ಯ ಭೂಮಿ, ಕಾಣಲೆನೆಗೆ ಆಸೇರಿದೆ. ಮನವು ನಿತ್ಯ ಬೇಡ ತೊಡಗಿದೆ, ವಿಜಯ ವೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಣಲೆನೆಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಲ್ಲಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಲೆಟರ್ ಬಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಹೃದಯದ ಒಲುಮೆ ಚಿಗುರಿದ ವೇಳೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕನವರಿಕೆ, ಕಡಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಡಗಿನ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿಹುದು ಮನವರಿಕೆ. ಹೃದಯದ ಉಲುಮೆ ಚಿಗುರಿದ ವೇಳೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕನವರಿಕೆ, ಕಡಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಡಗಿನ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿಹುದು ಮನವರಿಕೆ. ಅರಳಿದ ಕುಸುಮ ಎದೆಯೂರು ಕಾವೇರುವಂತಹ ಸಲಿಗೆ, ಮರುಳಿಗೂ ಪ್ರೇಮ ಎದುರಾಳಿಯಂತ ಗಗಳಿಗೆ. ಹಸಿರು ಮಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗುವಾಗ, ಉಸಿರು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಚಿರವಾಗಲೇ. ಹಸಿರು ಮಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗುವಾಗ, ಉಸಿರು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಚಿರವಾಗಲೇ. ಪ್ರೇಮ ರಾಗ ಕಾವ್ಯ ಹೆಣೆಯುವ ಕವಿಗೆ ಹೃದಯದ ಒಲುಮೆ ಚಿಗುರಿದ ವೇಳೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕನವರಿಕೆ, ಕಡಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಡಗಿನ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿಹುದು ಮನವರಿಕೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಸೆಳೆಯಾಗಿ ತ್ವೈಬಾವ ಭುವಧ್ವನಿಗೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಅಲೆಯಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಿವಿಗೆ. ಹಸಿರು ಮಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗುವಾಗ, ಉಸಿರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಚಿರವಾಗಲೇ. ಹಸಿರು ಮಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗುವಾಗ, ಉಸಿರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಚಿರವಾಗಲೇ. ಪ್ರೇಮ ರಾಗ ಕಾವ್ಯ ಹೆಣೆಯುವ ಕವಿಗೆ ಹೃದಯದ ಉಲುಮೆ ಚಿಗುರಿದ ವೇಳೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕನವರಿಕೆ, ಕಡಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಡಗಿನ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿಹುದು ಮನವರಿಕೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। त्वाहरे तालरू
ಕಾನದ ದಾಹವು ಬಾರವೇ ತೀರದ ನನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವೇ ಮಾಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ತೇಜಿಗೆ ಸೋಲದು ಪಾಪಿಯ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಿಕೆ ನಬಿ ನಬಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಿಸಿ ಶರಣಗುವನ್ನು ನೀಡಿಸಿ ನೂರೇ ನನ್ನ ನಬಿಯರು ಮಧುರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಬಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೃದಯವ ಜಯವೇ ಇಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದರೇನು ಕಾನದ ಪದಗಳು ಮಧುರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಬಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೃದಯವ ಜಯವೇ ಇಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದರೇನು ಕಾನದ ಪದಗಳು ತ್ವಹ ನಬೀನ್ ಸ್ನೇಹ ನಿದೀನ್ ತ್ವಯ್ಬ ಮದೀನದ ರಾಗವೇ ತ್ವಹ ನಬೀನ್ ಸ್ನೇಹ ನಿದೀನ್ ತ್ವಯ್ಬ ಮದೀನದ ರಾಗವೇ ನಬಿ ಅಂದವ ಚಂದವ ಕಾಣಲು ಸುಂದರ ಚಂದಿರನಂತೆ ಚಲುವು ಅಂದಂದಿಗೆ ಚಂದದ ಚೆಲುವು ಬೆಲ್ಲು ನಗು ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು ಅನುರಾಗದ ಮಧುರದ ರಸವು ಅನುರಾಗದ ಮಧುರದ ರಸವು ಮೆಹಬೂಬರೇ ಮಶೂಕರೇ ಯಾ ಸಯ್ಯದಿ ಹುಜುಬಿಯದಿ ನೂರೇ ನಬಿಯರು ನಬಿಯ ಸರದಾರ ಜಗಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಸ್ವರ್ಗನೇ ತಾಗರು ನಬಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಮಧು ಇಂಪು ಜಾಹಿ ಕಾಣುವುದು ನಬಿಯ ಸರದಾರ ಜಗಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಸ್ವರ್ಗನೇ ತಾಗರು ನಬಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಮಧು ಇಂಪು ಜಾಹಿ ಕಾಣುವುದು ತ್ವಹ ನಬೀನ್ ಸ್ನೇಹ ನಿದೀನ್ ತ್ವಯ್ಬ ಮದೀನದ ರಾಗವೇ ತ್ವಹ ನಬೀನ್ ಸ್ನೇಹ ನಿದೀನ್ ತ್ವಯ್ಬ ಮದೀನದ ರಾಗವೇ ನಬಿ ನಡೆದರು ನುಡಿದರು ಪರಿಮಳ ಸೂಸುವ ಸುಬದುರವಾದ ನೆರುವು ಸಿರಿಗಂಧವ ಸೋಲುವ ನೆರುವು ಕಳದನ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಗಳು ನೆಬಿಯರ ಚರಿತೆ ಬಾಣಳ್ಳು ನೆಬಿಯರ ಕುರಿತೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮನವೆಲ್ಲ ಗೆಲುವುದಗಿಲ್ಲಿ ನೂರೇ ನಬಿಯರು ಮಧುರ ಮಾಧುರ್ಯ ನಬಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೃದಯ ವಾಚಯ್ಯವೇ ಇಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದರೇನು ಕಾನದ ಪದಗಳು ನಬಿಯ ಸರದಾರ ಜಗಗೆ ಅವತಾರ ಸ್ವರ್ಗನೇ ತಾಗರು ನಬಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಮಧು ಇಂಪು ಜಾಹಿ ಕಾಣುವುದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या सीदी ಸ್ವರ್ಣಾಂಬಾರಿ ಮೇಲೇರಿ ನನ್ನನು ಎಲ್ಲ ಮುಗುಳ್ನಗು ಕೊಡಬಾರದೆ ಯಸನದಿ ಜೀವಹಾನಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದೆ ಯಶಫಿಎ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಈ ಕಲ್ಬಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ನಾನಾವದನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ಬರಡಲ್ಲ ನಾನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಾಗೊಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನಾವದನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ಬರಡಲ್ಲ ನಾನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಾಗೊಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಾಗೊಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾ ಸೈದಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೇರಿ ನನ್ನ ನೋವಲ್ಲ ಮುಗುಳ್ಳಗು ಕೊಡಬಾರದೆ ಯಸನದಿ ಜೀವಹಾನಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದೆ
ಯಾ ಶಫೀഈ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಈ ಕಲ್ಬಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ಹೃದಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕೋಟಿ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧ ಯಾ ನಬಿಯೇ ಫಿದಕ ಉಮ್ಮಿ ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಗ ನಾಡಿ ಬಿಡಿತದ ಶರವೇಗ ಯಾ ನಬಿಯೇ ಫಿದಕ ಅಬಿ ಅಸ್ಹಾಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತ್ವಾಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಹಾಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತ್ವಾಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪಿಯು ಏನಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿರಲು ಹೌದಲ್ ಕೌಸರ ಕೊಡಬಹುದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಸಿಗಬಹುದೇ ಹೌದಲ್ ಕೌಸರ ಕೊಡಬಹುದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುದ್ದು ಸಿಗಬಹುದೇ ದೇವನು ಕೊಟ್ಟ ಶಫಾಅತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬಹುದೇ ಯಾ ಸೈದಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೇರಿ ನನ್ನ ನೋವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಗುಳ್ನಗು ಕೊಡಬಾರದೆ ಯಾ ಸನದಿ ಜೀವಾಹಾರಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದೆ ಪಾಪಿ ಹೃದಯದ ಸಂಚಾರಿ ಆಗುವೆ ತ್ವಯ್ಬಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಇ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. त्वाहा नबी दिव्यालोका त्वमे ताळदली मधुराಗಿ ಹೋದೋ ನಬಿ ಕಾವ್ಯವಿದೋ ಅನುರಾಗದ ಸಾಲುಗಳೇ ವಿಶ್ವಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡುವ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲರ ಪುಣ್ಯ ರೌಲದ ಬಾಬಿನ ಅಂದ ವೈಭವ ವಿಶ್ವಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡುವ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲರ ಪುಣ್ಯ ರೌಲದ ಬಾಬಿನ ಅಂದ ವೈಭವ ತ್ವಾಹ ನಬಿ ದಿವ್ಯಾಲೋಕ ತ್ವಬೇ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಮಧುರಾಗಿ ಹೋದೋ ನಬಿ ಕಾವ್ಯವಿದೋ ಅನುರಾಗದ ಸಾಲುಗಳೇ ಒಲವಿನ ಭೂಮಿಯ ಮದೀನದ ರಾಜ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ಒಲವಿನ ಭೂಮಿಯ ಮದೀನದ ರಾಜ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ಬಿಸಿಲರಗಿದ ನಡೆನುಡಿಯು ಮದೀನದವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಬಿಸಿಲರಗಿದ ನಡೆನುಡಿಯು ಮದೀನದ ಮಣ್ಣು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಸೋತೆ ನೂರು ನಬಿ ಕರ ನೀಡಿ ಪಾಪಿಗೆ ತ್ವಾಹ ತ್ವಬಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ನಾನು ಕಾದಿರಿಸಿ ಸನಿಹ ಬನ್ನಿರೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ನಾನು ಕಾದಿರಿಸಿ ಸನಿಹ ಬನ್ನಿರೆ ತ್ವಾಹ ನಬಿ ದಿವ್ಯಲೋಕ ತ್ವಬೇ. തുടരുന്നു കോഡ് ലെറ്റർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ, ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ, ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ. ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ, ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬರಿಗಾಲದ ರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ. ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬರಿಗಾಲದ ರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ. ಉಸಿರುಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆವ ಸವಿಯಾದ ಗಾನ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮನಗೆ ತಂಪೆರೆವ ಗಾನ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ, ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ. ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ, ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ. ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ. ಎದೆ ಬಡಿತವಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ, ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ. ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ, ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ, ಪದ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಿನಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ, ಎದೆ ಬಿರಿವಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ, ಪದ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಿನಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ, ಎದೆ ಬಿರಿವಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಸವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಗುಣಗಾನವ ಮಾಡುವೆ, ಸವಿಗನಸಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬರುವಿರೆಂದಾಶಿಸುವೆ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ, ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ. ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ, ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಕ್ವಿಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಝೋನ್ ವಿಭಾಗದ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 511, 535, 563, 599, 626, 639, 662, 689. ಇದೀಗ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಮನದ ಹದಿ ಬರೆದೆ ನಾನು ಪದವೆ ಸಾಲದ ರಾಜಕತೆಯು, ಕವಿತೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಯುವೀರ ಎಂಬ ಮೋಹವು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸಲು ನಾ ಪ್ರಣಯದಿ ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನ. ಸಾಲದೇನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಕಿನ ಹಣಿಯೋ, ಹಲವಾರು ಸನಿಹವೆದರೋ ಪ್ರಣಯ ಮತಲೆ ಮುಳುಗಿದಾರೋ. ಹೃದಯ ಕದವ ತೆರೆದು ನಾನು ಕಾದು ಕುಳಿತೇನೋ, ಕರಗದಂತೆ ಕಾಯುವೇನ ಕೊರಗೊರು ದಯದಿ ಬೇಡುವೇನ. ಮದೀನಾದ ಮಣ್ಣಲಿ ಮಲಗುವ ಆಸೆಯ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಶೆಯ ತುಂಬಿದ ತ್ವಹ ರಸೂಲವರೇ. ಜೀವ
ಜೀವವು ಪ್ರಣಯದ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹಡುಗಲು ಕಾಣಲು ಕಾತುರರೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಶಯ ತುಂಬಿದ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲವರೇ ಜೀವವು ಪ್ರಣಯದ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹಡುಗಲು ಕಾಣಲು ಕಾತುರರೇ ಮನದ ದಾಹದಿ ಬರೆದೆ ನಾನು ಪದವೇ ಸಾಲದ ರಾಜಕತೆಯು ಕವಿತೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಯುವೀರ ಎಂಬ ಮೋಹವೋ ಕಾಲವೆಷ್ಟೋ ಕಾದೆ ನಾನು ಕಾಣಲ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡಾತವನ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲವೇನು ಕನಸು ಕಾಣದ ಕಣ್ಗಳೇಕೆ ಮಾತು ಕೇಳದ ಕಿವಿಯು ಬೇಕೆ ಕುರುಡ ಕಂಡ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲವೇನು ಆತ್ಮ ಹೊರಡುಗಳಿಗೆ ವರೆಗೂ ಆಲಿಸುವೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ಆತ್ಮ ಹೊರಡುಗಳಿಗೆ ವರೆಗೂ ಆಲಿಸುವೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಾದ ನಬಿ ಕರೆಯೋಲ್ಲ ಕಳಿಸುವಿರ ಇವನ ಹೃದಯ ತುಂಬುವಿರ ಕನಸಿಗೆ ಕಾವಲಾಗುವಿರ ಮನದ ದಾಹದಿ ಬರೆದೆ ನಾನು ಪದವೇ ಸಾಲದ ರಾಜಕತೆಯು ಕವಿತೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಯುವೀರ ಎಂಬ ಮೋಹವೋ ಹಲವಾರು ಸನಿಹವೆದುರು ಪ್ರಣಯ ಮತಲೆ ಮುಳುಗಿದಾರು ಹೃದಯ ಕದವ ತೆರೆದು ನಾನು ಕಾದು ಕುಳಿತೇನು ಕರಗದಂತೆ ಕಾಯುವೇನ ಕೊರಗೊರು ದಯದಿ ಬೇಡುವೇನ ಮದೀನಾದ ಮಣ್ಣಲಿ ಮಲಗುವ ಆಸೆಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಶಯ ತುಂಬಿದ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲವರೇ ಜೀವವು ಪ್ರಣಯದ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹಡುಗಲು ಕಾಣಲು ಕಾತುರರೇ ಮನದ ದಾಹದಿ ಬರೆದೆ ನಾನು ಪದವೇ ಸಾಲದ ರಾಜಕತೆಯು ಕವಿತೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಯುವೀರ ಎಂಬ ಮೋಹವು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ H. Code letter H. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدينة 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 ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನ ವಾಸನೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನ ವಾಸನೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲದ ರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲದ ರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರುಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆವ
ಸವಿಯಾದ ಗಾನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮನಕ್ಕೆ ತಂಪೆರೆವ ಗಾನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮನಕ್ಕೆ ತಂಪೆರೆವ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದೆ ಬಡಿತವಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ ಪದ ಬರೆವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿನಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಎದೆ ಬಿರಿವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ ಪದ ಬರೆವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಭಿನಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಎದೆ ಬಿರಿವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗುಣಗಾರವ ಮಾಡುವೆ ಸವಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬರುವಿರೆಂದಾಶಿಸುವೆ ಸವಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬರುವಿರೆಂದಾಶಿಸುವೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇതോടെ ഈ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദിയിൽ അവസാന ഇന മത്സരമാകുന്ന ക്വിസ് മത്സരം ഹൈസോൺ വിഭാഗത്തിന്റെ ക്വിസ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ധാവണഗരെ ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ടീം ലീഡേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജില്ലയുടെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗಮ 2K24 50 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಟೀಮುಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೀಗಿದೆ. 180 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೌತ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ 112 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 83 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ 59 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ 50 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ 220 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 220ಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ 15 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 205 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 205ಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೇವಲ 7 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ 198 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. വേദിയിൽ ഹൈസോൺ വിഭാഗത്തിന്റെ ക്വിസ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ധാവണഗരെ ഹാസന ജില്ലയിലെ മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. കൊനയ
ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹೈಸೋನ್ ವಿಭಾಗದ ಕಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುನ್ನಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗಮದ 51ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗೆ. ಹೈಸೋನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಯದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶರೀಫ್ ಶಾಹಿದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಾಮಿಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 52ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಸೋನ್ ಅರಬಿಕ್ ಹಾಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ವಾಲಿಹ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಶೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸೈದ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 53ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹೈಸೋನ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಲೀತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವೆಸ್ಟ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಉಡುಪಿ ವಿಜಯ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 54ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೈಸೋನ್ ಪದರಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ ತಂಡದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಶಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ಸುಫಿಯಾನ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಬ್ಶೀರ್. 55ನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಝೋನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಫಾನ್ ಉಡುಪಿ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನವಾಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ದಾವಣಗೆರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ടീം മാനേജേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് ഇവിടെ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ടീം മാനേജേഴ്സും ഇവിടെ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഇവിടെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಹೈಝೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಝೋನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವ. ಉಸ್ತಾದ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಳ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂತಾದರೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗದ ಭಾಷೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಜಲಿಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡುವ ಹಾಡು ಯಾವುದು? ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಂ, ಶಮ್ಅ ಬಜ್ ಮೇ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಂ. ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಇದು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಈ ಹಾಡು ಬರೆದವರು ಈ ನಾತೆ ಶರೀಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಹೇಳಿದ ನಾತೆ ಶರೀಫ್, ಅದು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಜಾನೆ ರಹಮತ್ ಪೆ ಲಾಖೋ ಸಲಾಂ, ಶಮ್ಮೆ ಬಜ್ಮೆ ಹಿದಾಯತ್ ಪೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾಡು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು, ಬರೆದವರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಮೌಲ್ವಿ, ಅಲಿ ಖಾನ್, ಆಲಾ ಹಜರತ್, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಆಲಾ ಹಜರತ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಆಲಾ ಹಜರತ್ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ಬರೇಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬರೆದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಉರ್ದುನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಏನು ಹೆಸರದು? ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರದು, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ? ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಹೈಝೋನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. BPS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರು? ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾದ ಹೆಸರು, ಕುವೆಂಪುರವರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಯಾರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇನು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್. ಎಲ್ಲಿ ಊರು? ದಾವಣಗೆರೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ತರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡು. ಆಯಿತು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ MP ಶಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ. ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಲೇಡಿ MP, ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನು? ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ MP ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ದವಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ? ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? H ಪೆನ್ ಡೌನ್. F E ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ನೋ ಒನ್ ರಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆಲ್. ಹಣ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ಮೋರಿ ಹಾಕ ಹಣ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಮೋರಿ ಹಾಕ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾ. ನಿಮಗೆ ಈ EVM ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ VVPAT ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. EVM ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ VVPAT ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ VVPAT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ನೋಡು. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ VVPAT. VVPAT PAT. VVPAT. B ಅಲ್ಲ, VVPAT. ಇಲ್ಲ ಬರ್ದ್ರಾ? ವೋಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್. ವೋಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್. ವೆಕೇಶನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೋಟರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದೆ. ವೋಟ್ ವಿವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲ. ವೋಟರ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ವೋಟರ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ VVPAT? ಹಾಂ, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸ್ತಾದರು ಕೇಳಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ಯಾಟ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್, ಟ್ರಯಲ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆರೀಲಿಲ್ಲ. SSF ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. SYS ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. SJM ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗೊತ್ತಿದೆ. SJM ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ SMA ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ. SMA ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮದು. SSF, SYS, ಅದೇ ರೀತಿ SJM ನಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. SMA ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. SMA ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುನ್ನಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್. ಸುನ್ನಿ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್.
Management Association. Sunni Muallim Association. Muallim Association. Sunni Muallim Association. Muallim Association. Which one is correct? Sunni Management Association. Sunni Management Association is the right answer. A right answer. B right answer. D F. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಆದರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ಆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರೇನು? ಆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂಥ. ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ, NCC ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿವೀರ್. JDS JSD ಇಲ್ಲ. NCC. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕಲೈನಿ ಯಾರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ದ? ಸಕಲೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಕಲೈನಿ ಅಂದ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಸಕಲೈನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಸಕಲೈನಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಕಲೈನಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿದೆ ಕರೆಯುವುದು? ಸಕಲೈನಿ ಎಂದು ಯಾವ ವರ್ಗವನ್ನು? 2 ವರ್ಗ ಇದೆ ಸಕಲೈನಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ. 2 ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಗ ಯಾವುದು? ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಯ್ತಾ? ಬರ್ದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು? ಪೆನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು 2 ಇದೆ. ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜಿನ್. ತೋರಿಸಿ. ಎಲ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಮನುಷ್ಯ ಜಿನ್. ಕ್ವಾಡ್ರೇಟರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಕಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಗೆ, ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸುವುದು ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದ ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? Who administers the oath of office to the presidential oath of office? ಯಾರು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಪೆನ್ ಡೌನ್.
ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಗವರ್ನರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಗವರ್ನರ್. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರು? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು? ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರೆದದ? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಇವರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು? ಹಾಂ, 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇವರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಹಾಂ ಸರಿ, ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಸಿ. ಹಾಂ, ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸ್ತಾದ್. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಈಗ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನೀಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ 72 ಮಂದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? 72, 72. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ 72 ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಜನರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಜನರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ. 72 ಅಥವಾ 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 2 ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವ. ಆಯಿತಾ? ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಗೀತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 7 7 7 7 5 7 10. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್? ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 7. 72ರಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿಯಿತು? 70 ಜನ ಉಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ 70ರಿಂದ 10 ಭಾಗಿಸಿ. 70ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 10 ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಾಗ 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿರುವ ಹಾಗೆ 10 ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 7. 5 ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 7 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇವರು 10 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. 9th 10th
ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಂ, 8 9 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಆ ವಸ್ತು ಎಫ್, ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಆ ವಸ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ in our body carries or supplies or transports oxygen throughout our body? ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದ 9. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತುವಾಟ್ರಂಗಂತ ಅವ್ರು ಬಸ್ತೆ ಅದು ತಡಿಲುಳ್ಳದು. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ? ನಂಗಲ್ಲಿ ತಡಿಲು ஒரு ಬಸ್ತು ಉಂಡು. ಆ ಬಸ್ ತಂದಾಕ್ರಿ ನಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎತ್ತುವಾಟ್ರಿ. ಆ ಬಸ್ತೆ ಅದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. blood, respiratory organs, blood, lungs, heart, artery, blood cells, which one? blood cells, blood, ಮೂಗ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ? ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ, ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ, ಜಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ವಕ್ಫಿನ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಕ್ಫು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಕ್ಫು ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಉತ್ತರ. ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ. ಈ 3 ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ನಿಂತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸರ್? ದೇ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಿ ಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಕೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮುನ್ನೂರತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದಿ
ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಜಿ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಜಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್. ಊರು? ಹಾಸನ್. ಹಾಸನ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಂ, IAS ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ. IAS ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. IAS ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ್ತಾದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, 6. 115. 115. ಡಿ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಸ್ ಫ್ರಮ್ DK South got 3rd place. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಹಕರಿಸಿದ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೂ ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಗ ವಕ್ಫ್ ಮೊದಲು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಉಮರ್ ಅಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರು? ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಲ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.